ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आया प्रोग्राम सचो सच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 27 अगस्त 2018 12 भादो नानकशाही संवत 550 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों को हमेशा तरह दस दईए व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बेलफैब केबल कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ TV 84। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ देखो पिछले आलमोस्ट 48 घंटे तो जिहड़ी चीज़ ना सिर्फ अमरीका दी फिजा च है जिथे जिथे भी सिख वसदे ने उस फिजा च है और वो ध्यान न्यूयॉर्क तो हट के दूसरा पड़ाव इंडियन स्टूज जिहड़ा एजेंसियां दे एजेंडे नूं मिशन नूं अगे तोरन लई अमरीका अपने आकावां वल्लों तोरिया गया मनजीत जी के यूबा सिटी। सो जिहड़ा यूबा सिटी है वैसे तो उत्थे एक बड़ी गल सधारण कॉन्टेक्स्ट कही जाती है कि भी 7 अजूबे इस दुनिया में 8वां यूबा सिटी जी। सो वाकई यूबा सिटी का अजूबा इस इंडियन एजेंट लई और जिहड़ी फौज दे मगर फिर आउणी सी इन्हां एजेंटां दी जिन्हां दा एजेंडा ज़ाहिर है कि डायस्पोरा सिख 5 मिलियन सिख डायस्पोरा जिन्होंने पिछले पीरीयड अपने मसल फ्लैक्स किए ने और जिस दे विच खास तौर पर भारती मिशनां नाल संबंधित एम्बैसीज हाई कमीशनस कौंसलेटां नाल संबंधित किसी भी अधिकारी का गुरुद्वारे दे विच दाखला बंद और रेफरेंडम 2020 की कामयाब 12 अगस्त की लंडन दे विचली रैली जी और कुल मिला के डायस्पोरा सिखां च एक अपबीट मूड कि असीं खालिस्तान बनाउणा है ठीक उवें जिवें कि जूश डायस्पोरा ने इजराइल क्रिएट कीता सी जी। ज़ाहिर है कि जे असीं जां साडी ताकत जे इस नूं जिहड़ा इंडियन हकूमत उन्हां दीयां एजेंसियां ने देखिया इंग्लैंड वाली रैली के मुद्दे ते भी मूँह दी खाधी है। उस तो पहला जदों पाबंदी लगी और किस किस्म का कूड़ प्रचार इस सारे पीरीयड दे विच वो जग्गी जौल का मुद्दा होए परमजीत सिंह पंमे नूं पुर्तगाल तो एक्सट्राडाइट करके इंडिया ले जाण दी फेलियर होए और जस्टिन ट्रूडो दे उस सारे दौर दे विच बेशक उन्होंने माहौल नूं बहुत गंदला किया भड़काहट वाला बनाया पर इहदे बावजूद डायस्पोरा सिख इस गल नूं समझदे ने कि ये जिहड़ी हिंसा जां वायलेंस है ये इंडियन एजेंसियां दा ही पलॉय है जिवें उन्होंने एयर इंडिया का हादसा करवाया और सानू इस गल का ये खौफ सी कि जिस अंदाज दे विच जस्टिन ट्रूडो की विजिट तो बाद डायस्पोरा सिखां दे खिलाफ एक पूरा माहौल सिरजिया गया है इंडियन एजेंसीज जड़ियां ने कोई ना कोई एयर इंडिया वर्गा कोई होर हादसा करवाउणगियां पर जदों वो इस दे विच बाहरले सिखां दी जागरूकता की वजह करके कामयाब नहीं हुईयां तो फिर उन्होंने अपने पत्थे चों ये तीर कढ़े जिहड़ा कि ज़ाहिर है कि साडे लई ये 2 तारी तलवार वांग है जी। जे तुसीं इस किस्म का जिहड़ा एजेंट प्रोवोकेटिवर और जिहड़ा उन्हां दा विकिया होया बिल्कुल उन्हां दे हत्थां 'च खेडण वाला वो कठपुतली क्योंकि ये नंबर 2 बंदा मैन है अकाली दल च जी। जे पंजाब दे विच ही असीं गल करिए तो बादल अकाली दल दा सुखबीर बादल खुद प्रधान है तो दिल्ली अकाली दल का मनजीत जी के प्रधान है और इस तरह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सब तो ज़्यादा बजट वाली संस्था है तो दूसरी सब तो ज़्यादा बजट वाली संस्था दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है।
ਸੋ ਜੀਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵਰਤਣਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿ ਹੀ ਆਸਕਡ ਫॉर ਇਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਇਹ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫੇਕ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ EMPLOYEE ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ 1-to-1 ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਅਬੈਂਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਵਰ ਅਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਧਿਆਨ ਵੀ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਟੁਚਾ ਜੀਕੇ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਹੱਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਡਬਲ ਐਜ ਸੌਰਡ ਹੈ, ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਟੁਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਔਰ ਚੈਲੰਜ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੈਲੰਜ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਗੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟਰੀਟ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਗੁੰਡਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਲੱਥਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੁਚੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਉਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਚੈਲੰਜ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਬੜੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਭਲਵਾਨੀ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੱਕ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਕੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਤਬਰ ਸਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਜੀਕੇ ਈਵਨ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਪੀਟੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਔਰ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲੈ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਦਾਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਹ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ ਭਰਾ ਦੀ ਲੱਥ ਗਈ। ਹਾਲਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬੇਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਟੇਰਾ ਬਿਆਨਾ ਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਔਰ ਰਾਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਈਵਨ ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਰੋਪਾਓ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਔਰ ਫਿਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲੀ ਅਵੇਕਨਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨਸਰੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਟੁਚੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬॉय ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋ ਬॉय ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਈਵਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਅਮਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਮੂੰਹ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਮੀਸਾਈਡ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਮਬੈਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਕੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨ ਏਜੰਡੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਵੇਅਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਟਸ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੋਰਖੰਭ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਦਾ ਖੰਭ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਲ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਨੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ HS ਫੂਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ, ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਟੱਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੀਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਉਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਬਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੁਤਬੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਟਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਉਹ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ।
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਏਜੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਏਜੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਲੀ ਜੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀਕਨੈਸਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਮਾਈਟੀ ਕਿੰਗ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਿਟਮਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਟੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਚਪੇੜ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਰਲੀ 80s ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਖਤਮ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਇਸ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਚੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਗੁੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰੇਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਗਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਜੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਹੈ ਵਿਕਟਿਮਹੁੱਡ ਔਰ ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜੰਮਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਈ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ 2-3 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ 'ਚ ਬੜਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚਮਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਣ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੂਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇਗਾ। ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਰਨਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਨਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਖਾਨ ਵਗਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਕਟਮਹੁੱਡ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੀਆਂ ਸਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਸਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੁੱਛੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ।
ਸੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕੱਲ ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਚੜ ਜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਧੱਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜੀਕੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਕੀ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਟਿਊਮਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰੂਪਾਓ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੋਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਈਵਨ ਨਾਰਮਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 30-35 ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 10-12-15 ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ, 25 ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੌਂਸਫੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਗਰੋਂ ਦੀ 2-3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਬਚਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਠਾ ਭਲਵਾਨ ਹੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਤੋਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਟਰੀਟ ਗੁੰਡਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਰਾ ਫਿਰ ਦਮ ਹੀ ਦਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਟੀਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਫੜ ਲਏ। 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਆਇਆ, ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਇਨਵਾਈਟਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੋਬੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਹ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਟੁਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀਕੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਸਕਡ ਫॉर ਇਟ। ਹੁਣ ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਢੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, 200-300 ਬੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੌੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆ ਜਾਏ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਸ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਡਿਵੀਏਟ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰਿਲਕਟੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੇਮ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਈਟਲੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਾਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਫਾਰਾ ਜਾਂ ਫੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਏਜੰਟਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਫੋਰਨ ਏਜੰਟਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੌਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਫੋਰਨ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਨ ਏਜੰਟਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਵਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫੰਡਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਇਹੀ ਜੀਕੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਅਸਾਈਲਮਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਏ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਐਂਗਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡੇ KP ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਆਪਣੇ ਉਸ ਐਂਗਰ ਦੀ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਭਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਨੋਵਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਾਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 3-4 ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ $3,000 ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ $10,000 ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਵੈਲ ਡਰਾਫਟਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਮੋਨੇ ਕੋਨੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ KP ਗਿੱਲ, ਬੇਅੰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਵੈਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੋਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸੀ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਪੰਥ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧੌਲ ਧੱਫਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਕੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੀਕੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਤੋਤਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਟਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 30-35 ਨਾਲ ਆਏ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਚਲੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਏਜੰਟੀਆਂ ਦਾ, ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਥੇਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 10x8 ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਸੀਸਕਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਛਹਿਰੇ ਸੀਣ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਛਹਿਰੇ ਸੀਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਛਹਿਰੇ ਸੀਣ ਤੋਂ ਜੀਕੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਯੋਰ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਬਾਈ ਯੋਰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਕਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਪੰਥ ਧਰੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਉਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਸੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਖਲਾਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਖਲਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਤਪੁਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈੱਡ ਹੈ ਲੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ $5 ਦੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਬਹਿਬਲ ਕਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ। ਅਸਲੀ ਚਾਰਜ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਉਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰੈਡੀਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ISI, ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ISI ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ISI ਵਾਲੇ ਇਸ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ 'ਚੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡੇਰਾ ਡੱਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਵਾਘਾ ਔਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਜਿਵੇਂ ਫੈਰਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਐਮਬੈਸੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਔਰ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੁਮ ਛੱਲਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੈਨੋਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਖੜੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੋ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਨਾ ਕਮਾਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਲੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਰਮੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ RSS ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੋਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਦਾਦੇ ਬਣ ਕੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ اخلاقی ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਰਾ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਮ ਛੱਲੇ ਔਰ ਟੌਂਟ ਬਟੌਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਜੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਨੋਜ਼ੇ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸੱਦੋ ਫਿਰ ਲਿਆਓ ਜਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।